नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानंकु सर्वप्रथमे नूतन वर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। प्रथमे आपण मानंकु एही कार्यक्रम को स्वागत। जदि आपण मानंकर मेष राशि होइथाय तबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु, कारण ए भिडियोटी केवल आपण मानंक पई। आपण जानिबे किछि अप्रिय एवं अजଣା सत्य कथा जहा आपण आज पर्यंत यह जानी नथिले। तेबे आपण माने ए भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम। मेष राशि व्यक्ति विशेष माने काहेकि एते जल्दी रागी जाई थांती, सेमाने रागिबार कारण कौन, एही भली केतेक प्रश्नर उत्तर आजिर ए भिडियो माध्यम आमे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर व्यक्तित्व, गुण, स्वभाव, चरित्र एवं से सबु कारण गुरिक जेउंथिपाई मेष राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत जल्दी रागी जाई थांती। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि होउची मेष राशि। एही राशिर राशियाधिपति होउचंती मंगल देव। सी होउचंती नवग्रहंकर सेनापति एवं से सर्वदा ऊर्जावान एवं पराक्रमी होई रही थांती। से तांकर निष्ठार सहित सबु कार्य संपादन करि थांती। काहारी उपरे राग दोष रखंती नाही, किंतु तांको सहित जे छलना किंबा अन्याय करे सेमाने तांको क्षमा करंती नाही। सेमाने निज कार्य को निष्ठापर भावरे करिबा सहित सेमाने गोटे ऊर्जावान हेबा सहित सेमाने सर्वदा आपण को रागी भली देखा जांती। सेही भली भावरे मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने मध्य निजको पराक्रमी बोली भाबी थांती, सर्वदा ऊर्जावान होई रही थांती। आपण देखिबे जे जेतेबेले जे कोनोसी समस्या किंबा जेतेबेले जो असुविधा पाटितुंड बा कलिगोल भली परिस्थिति रे मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने आग समाधान करिबा पई बाहरी पड़ी थांती। एमाने बहुत परोपकारी एवं साहाय्य पराक्रमी होई थांती। आपण देखिबे मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने भल खाइबा, भल पिंधिबा एवं निजको सबु बेले समस्तंकटु भल रखिबा पई पसंद करंती। सेमाने बहुत बड़ बड़ स्वप्न मध्य देखि थांती। आपण माने देखिबे सबुठारु महंगा जिनिस ए मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने पसंद करि थांती। सेमाने जेउ जिनिस व्यवहार करंती अन्य माने जदि ताहा व्यवहार कले तेबे से जिनिस को पसंद करंती नाही। सरल भाषा रे कहिबाकू गले एमाने समस्तंक सहित समान हेबा पई पसंद करंती नाही। समस्तंक ठारू किछि अलगा किछि भिन्न एवं समस्तंक ठारू उच्चरे रहिबा पई पसंद करंती। एही मेष राशिर व्यक्ति विशेष माने सबु बेले चाहंती कि समस्ते केवल तांकू ही भल पांतु, तांकू सम्मान दियंतु एवं तांकू सबु जिनिसरु अधिक प्राप्ति हेउ, तांकर समस्ते प्रशंसा मध्य करंतु। किंतु देखंतु एही सबु परे एमाने चाहंती कि मो हिसाब रे सबु काम हेउ, मु जहा कहूची मो कथा को समस्ते मानंतु। तो एही सबु जिनिस जेतेबेले सेमानक सहित न हुए, सेमानक मन को पाइला भली काम न हुए किंबा केही जणे तांको कथा सुनंती नाही, सेमाने भीषण रागी जांती एवं बहुत जल्दी विरक्ति भाव प्रकाश करिथांती। जदि सेमानक कथा कोनोसी व्यक्ति न माने ताहले तुरंत रागी जिबे एवं गर्जन करिबा आरंभ करिबे एवं बेले बेले आपण देखिबे तांको सामने रे जदि अन्य काहार प्रशंसा करा जाए सेमाने संगे संगे रागी जाई सेही स्थान परित्याग करिबे। सेमाने सर्वदा निजर मान सम्मान एवं आधिपत्य को अधिक गुरुत्व देई थांती। सेमाने जोठी जानी परिबे कि एही स्थान रे मते सम्मान भल पाइबा मिलु नाही, से संगे संगे से स्थान को परित्याग करंती। एवं आपण माने गोटिए जिनिस मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पाखरे देखुथिबे जाहाकू थरे सेमाने घृणा करिबा को आरंभ करिथांती, आउ थरे से लोकर मुह को से चाहंती नाही, जाहाकू थरे पछ करी आसिले भारी ता सहित जीवन रे केबे भी मित्रता करंती नाही। सेमानकर राशि एवं नक्षत्र अनुसारे तांको पाखरे एई स्वभावटी रही थाए, जहा फल रे समय बढ़िबा सहित
ସେମାନଙ୍କର ରାଗ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଭଲ, ମୁଁ ଅଲଗା ଏବଂ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ତା ସହିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଡର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ମନା କରିନଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଲୋକ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ଥରେ ନିଜର ଭାବିଲେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍ନେହର ଭାବନା ଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମିଛ କହୁଥିବା ଏବଂ ଠକୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଥା କହନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘୃଣା ରହିଥାଏ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜର ଗୃହ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ କମ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କାହା ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେତେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭାବ ନ ରହିବା ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନିଜର ଖୁସିକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ କେବେ କିଛି କହିଲା, ତୁରନ୍ତ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ରାଗିଯିବା ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସେ ସାମ୍ନାବାଲା ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ଝିଅ ହେଉ କିମ୍ବା ମେଷ ରାଶିର ପୁଅ ହେଉ, ସେମାନେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ମେଣ୍ଢାଟିଏ, ଯିଏ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ଟାଣ। ଏମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ସର୍ବଦା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନଥାନ୍ତି। ନିଜର ବେକ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କାହାରି ବି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନଥାନ୍ତି। ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାଇ ବସିଲେଣି କିମ୍ବା ମୋ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ହରାଇ ସାରିଲେଣି, ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଥରେ ରାଗିଗଲେ ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ଶାନ୍ତି କରିପାରି ନଥାନ୍ତି ବା ଶାନ୍ତ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମନକୁ ବୁଝି ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ସେ ଯାହା ପଛରେ ଲାଗିବେ, ଯାହାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ।
କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାକୁ ନିଚକୁ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ତଳକୁ ଖସାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଏ ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇଲା ପରେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଗରମ ମିଜାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସର୍ଟ ଟେମ୍ପରର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାହସୀ ଏବଂ ପରାକ୍ରମୀ, ଲିଡର ଏବଂ ନିଜ କଥାର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମେଷ ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ଜାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଗ୍ନି ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଗରମ ମିଜାଜର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ କଥାରେ ସେମାନେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଭୁଲ ନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରାଶିର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବରଦାନ। ସମସ୍ତ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ନିଜକୁ ରାଗି ବନାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ତାହା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ରହି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମନରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଅଟେ। ଏହା ତାଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିଛି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅଧିକ ଜିଦିଖୋର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଯଦି ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ତାକୁ ନଦେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବେ କିମ୍ବା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥାଆନ୍ତି, କାରଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପସନ୍ଦ ଆସନ୍ତିନି କିମ୍ବା ଏମାନେ କିଛି ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କମ୍ ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କର ଥାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ପୀଡ଼ାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତି, ନିଜ ମନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କଷ୍ଟ ସହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ରାଗିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ରାଗୁଥିବେ ଏବଂ ଗାରୁ ହେଉଥିବେ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହେଉଥିବେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ସେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜ ଉପରେ ବେଶୀ ରାଗିଥାନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି, ପରୋପକାରୀ ଏବଂ ନରମ ହୃଦୟର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଆପଣ କିଛି ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମିଶିବା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସେହି ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଉପରୁ ରାଗି, ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଟୁ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଟାଣ କଥା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ରାଗକୁ ଟିକେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଏହି ସ୍ୱଭାବକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଆପଣ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବେ ଆପଣ ସେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବେ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।